کہنا چاہتا تھا. اب دوسرا سوال ہے کہ اور اٹھتا دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے تو رسول کی اطاعت کرے, رسول کی طرح محبت کرے خدا سے اور پیچھے چلے رسول کے. ارے بھی ہونا یہ چاہیے. میں کہوں اے لوگوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو میری بات مانو, اے لوگوں مجھ سے محبت کرتے ہو میرے پیچھے چلو. ساری دنیا کا یہ طریقہ. یہ تھوڑی محبت مجھ سے کرتے ہو چلو ان کے پیچھے, محبت مجھ سے کرتے ہو مانو ان کی. یہ کیا مانو, کیا مطلب؟ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو دلیل میں رسول کی محبت پیش کرو. خلاصہ یہ کرتا ہے اگر خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو دلیل میں رسول کی محبت پیش کرو. دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کی. دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے چاہنے ہیں پالے ہیں, دلیل میں پیش کرو رسول کی محبت. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممکن ہے بلکہ واقع بھی ہے کہ ایک شخص خدا کی محبت کا دعویٰ کرے مگر رسول کی محبت کا دعویٰ بھی نہ کرے, جیسے یہودی کرتے ہیں, جیسے عیسائی کرتے ہیں, جیسے مجوسی کرتے ہیں. انہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے مگر یہ رسول کی محبت کا دعویٰ بھی نہیں ہے. مگر یہ ناممکن ہے کہ کوئی رسول کی محبت کا دعویٰ کرے اور خدا کو نہ چاہے. دنیا میں ایک مثال ہے کہ فلاں شخص رسول کو چاہتا ہے خدا کو نہیں چاہتا. تو ایسا یہ ناممکن کہ کوئی رسول کی محبت کی بات کرے اور وہ خدا کا چاہنے والا نہ ہو. دعویٰ اوپر کا دلیل. اسی سے سبق حاصل کرتے ہوئے قدم اور بڑھائیے. اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں رسول سے محبت ہے تو صحابہ اہل بیت کی محبت دلیل میں پیش کرو. صحابہ اہل بیت کی محبت دلیل میں پیش کرو. اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والا رسول کے صحابہ کو گالیاں دے, رسول کی اہل بیت کو نیزہ دکھائے. یہ ہو سکتا ہے مگر ایسا ناممکن ہے کہ کوئی اہل بیت و صحابہ کا چاہنے والا رسول کو نہ چاہے. دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کی, دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کی. اور اگر تم اہل بیت اور صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ائمہ مجتہدین کی محبت دلیل میں پیش کرو. ائمہ مجتہدین کی محبت دلیل میں پیش کرو. اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص صحابہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے. دیکھیں میں سچا دعویٰ جھوٹا دعویٰ کی بات نہیں کرتا, میں صرف دعوے کی بات کرتا ہوں. اہل بیت اور صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرے مگر حنفی بننے کو تیار نہ ہو, شافعی کے نام سے لرزتا ہو, مالکی حنبلی ہونے کو ناپسند کرتا ہو, ائمہ مجتہدین کی گستاخی کرتا ہو. مگر یہ ناممکن ہے کوئی حنفی, کوئی سچا شافعی, کوئی سچا نقشبندی, کوئی سچا سہروردی, یہ ناممکن ہے کہ صحابہ اہل بیت کے چاہنے والے چاہنے والے نہ ہو. اور ایسے ہی اگر ائمہ مجتہدین کی محبت کا آپ کو دعویٰ ہے تو ائمہ طریقت کی محبت دلیل میں پیش کرو. ائمہ طریقت کی محبت دلیل میں پیش کرو. اس لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مصلحتاً اپنے کو حنفی کہہ لیتے ہو, مصلحتاً اپنے کو نقشبندی کہہ لیتے ہو, مصلحتاً اپنے کو کسی سلسلے سے وابستہ کر لیتے ہو, مگر جناب والا قادری کے نام سے لرزتے ہو, چشتیت کے نام سے گھبراتے ہو, نقشبندیت و سہروردیت سے دور بھاگتے ہو. ایسا ہو سکتا ہے مگر کوئی نقشبندی, کوئی سہروردی, کوئی چشتی, کوئی قادری ایسا نہیں ہو سکتا جو ائمہ مجتہدین کا احترام نہ کرتا ہو, ان کی تعظیم نہ کرتا ہو. چلے گا ایک ہی کے پیچھے, مانے گا سب کو. کلمہ ہم پڑھیں گے ایک رسول کا, مانیں گے سب کو. کلمہ پڑھنا اور سارے نبیوں کا ماننا اور ہے, سارے رسولوں کا ماننا اور ہے. تو بات سمجھ میں آتی چلی جا رہی ہے. دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے. اب جا کے ایک بات سمجھ میں آ گئی. بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ میں نے دیکھا کہ آپ لوگ نعرے بہت لگاتے ہیں, اور ایک نعرہ تو ایسا ہے جو ہندوستان, پاکستان اور انگلستان جدھر جاؤ سب جہاں ملتا, غوث کا دامن نہیں چھوڑے.
ख्वाजा का दामन नहीं छोड़े। अरे भाई, जब नहीं छोड़ने की बात थी तो आप क्यों नहीं कहते रसूल का दामन नहीं छोड़े? ये भी तो नारा बन सकता। क्यों नहीं कहते कि सिद्दीक़ अकबर का दामन नहीं छोड़ेंगे? वहां से क्यों नहीं छूटते? सहाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे, अहले बैत का, ये क्या? तो यहाँ गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो किस्सा ये है कि इसमें भी ये नुक्ते की बात है, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान किस नारे से बनती। इसलिए अगर हमने ये कहा कि हम रसूल के दामन को नहीं छोड़ेंगे तो इस नारे में वो शरीक हो जाएंगे जो सहाबा को छोड़ चुके, जो अहले बैत को छोड़ चुके हैं। वो चले आएंगे हाँ साहब हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे ही अगर हम ये कहें कि हम सहाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, इस नारे में वो शरीक हो जाएंगे जो अहले बैत को छोड़े बैठे। हम ये कहें अहले बैत का दामन नहीं छोड़ेंगे तो इस नारे में वो लोग भी शरीक हो जाएंगे जो सहाबा से दुश्मनी रखते हैं। अब मालूम कि गैर अपने में आ रहा, ऐसा नारा लगाओ ये किनारे हो जाए, ऐसा नारा लगाओ ये किनारे हो जाए। तो हमने ये कह दिया कि हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब ख्वाजा को नहीं छोड़ेंगे तो सहाबा का कहाँ छोड़ेंगे, अहले बैत का कहाँ छोड़ेंगे, अइम्मे तरीक़त का कहाँ छोड़ेंगे, अइम्मे मुज्तहिदीन का कहाँ छोड़ेंगे, फिर रसूल का कहाँ छोड़ेंगे। हम ऐसा दामन पकड़ाते हैं कि वो हाथ में आ जाए तो रसूल तक सारा दामन हाथ में आ। अपनी अलामत को पहचानना और बचाना बहुत जरूरी है। अपनी अलामत को, बात चीजें ऐसी होती हैं न वाजिब होती है न फर्ज होती है, मगर अलामत बन जाए हिफाजत जरूरी है। या तो अलामत ही न बनाओ या तो ऐसी अलामत, और जब बना लिया तो छोड़ते क्यों? मैं इस वाक़े को अक्सर बयान किया करता हूँ, मेरे साथ हुआ तो कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता, हमेशा। गुजरात का वाक़या, ये इब्तिदाई दौर की बात है। एक मुकाम वहाँ बीरपुर है, वहाँ मुझे जाना था। अलंद एक मशहूर, गुजराती लोग सब जानते हैं, वहाँ से ट्रेन बदलनी थी। जो मुल्ला जी ने मुझे बुलाया था वो किसी काम में लग गए, किसी और को भेजा जो मुझे नहीं जानता, ने देखा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं तो जाऊँगा, पहचानूंगा कैसे? क्या पहचान लूँ, आसानी से पहचान लूँ। तो उन्होंने बताया वो इस तरह के लिबास में ट्रेन से उतरते। तो वहाँ का मैंने दस्तूर ये बना लिया था कि जिस लिबास में आप मुझे देख रहे हैं इसी लिबास में मैं ट्रेन से उतरता। एक पहचान बन गई थी, कहीं से भी आए तो इसी लिबास के अंदर आते थे। उन्होंने कहा वो ऐसा लिबास है कि उसके सिवा किसी का नहीं होगा, तुम देखते ही पहचान लो। अब वो इत्मीनान से और उसके सिवा कुछ नहीं पूछा, चले आए। इत्तेफाक है जब हम आनंद पहुंचे उससे पहले ही ये सारी चीजें पेटी के अंदर, ये सब कुछ, और मैं कुर्ते और लुंगी में था और टोपी पहने हुए था। मैं जब उतरा तो कोई पहचानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। और उसके बाद मैं परेशान, पहले तो इधर उधर चक्कर करता रहा, फिर सोचा चलो भाई ट्रेन इस तरफ से जाती है। वहां गया, एक डब्बे में बैठ भी गया, फिर नीचे उतरता हूँ, फिर ऊपर चढ़ता हूँ, इसलिए कि अगले स्टेशन पर उतरने के बाद फिर किधर जाना, कोई शख्स ऐसा नहीं। जब मैं मरता उतरा तो एक साहब आया, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैंने बताया, अच्छा आपका नाम ये? हाँ, मैं आपको लेने आया। अरे आप कहाँ थे? कहा जब आप ट्रेन से उतरे थे तो मैं सामने ही था, पहचाना नहीं। इसलिए कि मुल्ला जी ने जो पहचान कराई थी वो चीज नजर नहीं आई। मुल्ला जी ने जो पहचान कराई थी वो चीज नजर नहीं आई। जरा सा ख्याल कर। मगर चूंकि ये टोपी आप जो पहने हुए थे वो हमारे गुजरात की नहीं, इसलिए मैं पूछने आ गया। हमने कहा अच्छा हुआ